میں کوانٹم کے ڈائریکٹر عمار یاسر سر کو اس ڈائس پہ بلانا چاہتا ہوں، اور حماد سر کو بھی ڈائس پر بلانا چاہتا ہوں، اور ایس آئی او دربھنگہ یونٹ کے پریزیڈنٹ امان اللہ سر کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پر آئیں، اور ایس آئی او کے ممبر اور جے سی کے انچارج ثاقب سر کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پر آئیں۔ اور میں سید شہباز خرم سر کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پر آئیں۔ اسی کے ساتھ میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے یوسف اور دانیال کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ایس آئی او کا دعا پیش کریں۔ دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ پھر وادی فارا کے ہر زر کو چمکا دے، پھر وادی فارا کے ہر زر کو چمکا دے، ہر زر کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ رفعت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر، رفعت میں مقاصد کو ہم دوش سریا کر، ہم دوش سریا کر، خوددار یہ ساحل دے، خوددار یہ ساحل دے، آزاد یہ دریا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب
مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو، ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے، وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، پھر سوئے حرم لے چل۔ اس شہر کے خوگر کو، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ اسی شاعری کے ساتھ میں بزم سخن کا آخری پروگرام کے لیے کنکلوژن کے لیے میں برادر عمار یاسر سر کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پروگرام میں کنکلوژن ہونا نہیں چاہیے، میں بھی آ گیا ہوں تو 2-4-5 شعر بھی سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، یہی اس کا کنکلوژن ہوگا۔ لیکن شعر سنانے سے پہلے ایک آدھ چیز بتا دیتا ہوں میں کہ اسلام میں جو شاعری وغیرہ کا جو ادب کا کیا مقام ہے، اس کا ایک آدھ مثال دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا، جو ان کا شعر و شاعری میں کس طرح کا مزاج رکھتے تھے کہ جب اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سارے لوگ آئے، اس میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ بھی آئے، یہ تو شاعر تھے اس زمانے میں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں کہہ رہے کہ حضور صاحب کے ایک خودی خاں تھے، خودی خاں کہتے ہیں کہ جو لوگ اونٹ چراتے ہیں اور اس پہ جو بیٹھ کر کے گاتے ہیں، تو اونٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اونٹ جو ہے بہت شوقین جانور ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ جب گایا جاتا ہے اس کو، مطلب اس پہ بیٹھ کر کے جب گاتے ہیں تو وہ تیز تیز چلتا ہے۔ فارسی میں کہاوت بھی ہے کہ اگر اونٹ پہ زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے تو کہا کہ خودی رات تیز تروی خاں چو محمل را گرا گیری، کہ اگر اونٹ پہ تم نے بوجھ زیادہ ڈال دیا ہے تو اس کے ساتھ گاتے ہوئے چلو، تیز تیز چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ گانا سننے میں اس کو جو ہے مزہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صاحب کے ایک تھے حضرت انجشا رضی اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ اللہ کے رسول اونٹ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، اونٹ پہ سواری کر کے، تو حضرت انجشا جو ہے وہ حضرت ازواج مطہرات جو تھی ان کو اونٹ پہ بیٹھائے ہوئے تو نکیل پکڑ کے چل رہے تھے، تو اونٹ کو تیز تیز دوڑا رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صاحب نے جو انجشا رضی اللہ عنہ کہا وہ یہ کہا کہ رویدک یا انجشا صوتک بالقواریر، رویدک یا انجشا صوتک بالقواریر، کہ اے انجشا آہستہ آہستہ پڑھ،
मतलब बहुत जोश में गा रहे थे तो ऊँट भी बार तेज तेज भाग रहा था। तो कहा कि ए अंजशा, तू आहिस्ता आहिस्ता पर 100 कदम कवारीर, तुमने जो है आप गिने लेकर सफर कर रहे हो। तुम क्या सफर लेकर सफर कर रहे हो? मतलब अज़वाज मुतहरात को अल्लाह के रसूल ने आप गिनों से तस्वुर किया, मतलब ये कि शीशा लेकर तुम सफर कर रहे हो, तेज चलोगे गिर जाएंगे, शीशा टूट जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक अदब का उसमें है ये था। उसके अलावा अल्लाह के रसूल सामने जब भी जंग होती थी, ठीक है, तो कई जंगों के मौके पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि देखो कुछ लोग थे जिन्होंने जंग में तलवार लेकर के मेरा साथ दिया। अब जो है अरब की हालत ये हो गई फतह मक्का के टाइम पे कि अब उनकी हिम्मत नहीं कि तलवार लेकर तुम्हारे सामने आए। देखिए जो अरब के लोग हैं उनके अंदर अब ये हिम्मत नहीं है कि तलवार लेकर के इस्लाम के मुकाबले हैं। तो वो लोग क्या कर रहे थे कि शायरी के जरिए और बल बनते थे, है ना, शायरी के जरिए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ठीक है, तो हम में से कौन होगा? तो हजरत हसन बिन साबित ने कहा कि बस इजाज़त दीजिए, ऐसी शायरी सुनाऊंगा कि काफिरों को चीर फाड़ करके रखता है। जुमला है, अरबी का ट्रांसलेशन है कि ऐसी या रसूलुल्लाह, आप सिर्फ इजाज़त दीजिए, मैं इस ज़बान के साथ काफिरों को चीर फाड़ करके रखूंगा। ठीक है, उसके अलावा एक थे कि एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, फतह मक्का के टाइम में सब लोग लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का नारा लगाते जा रहे थे। अब वो जो नारा लगा रहे थे वो उसका ये मतलब था चीर देंगे, फाड़ देंगे, मार देंगे। ठीक है, तो हज़रत उमर दौड़ते हुए कि सब लोग अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहे हैं, तुम क्या नाराबाजी किए हुए तुम चीर देंगे, फाड़ देंगे? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, उसको जो शायरी में जो है उनको करने दो। तो ये वाक़यात असल में बताने का मकसद है कि अल्लाह के रसूल को भी जो है वो शायरी से शगफ था और वो शायरी को पसंद करते थे। खासतौर से रज़्ज़ जंगी तराने को रज़्ज़ करते हैं। कई मौके पर अल्लाह के रसूल ने खुद ये जुमला कहा है कि अनन नबियो ला कज़िब, अनन नबियो ला कज़िब, मैं नबी हूँ, झूठा नहीं हूँ। अना इब्नुल अब्दुल मुत्तलिब, कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। ठीक है, तो ये अल्लाह के रसूल खुद भी जो इस तरह की शायरी कई जगह पे उन्होंने ये जो है इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो उसमें सबसे खूबसूरत हमको वो वाली बात लगी कि जो उन्होंने हज़रत अंजशा को कहा था कि रुवैद का या अंजशा सौ का कभी कवारी, कि अंजशा ज़रा आहिस्ता पर, तो आप गिरे लेकर सफ़र करना है। ठीक है, अब इसका मैं आखिरी जो है अपनी तरफ से नौजवानों के ईसाइयों को कि एक हल्की सी नज़्म है वो आखिरी कह कर के बात को ख़त्म कर देता हूँ। न जाने कौन से लम्हे में हम मिट्टी में मिल जाएं, न जाने कौन से लम्हे में हम मिट्टी में मिल जाएं, चलो कुछ काम कर जाएं, किसी के काम आ जाएं, कोई रास्ता सुझा जाए, कोई बस्ता थमा जाए, किसी की रहनुमाई और किसी का घर बना जाए, किसी की रहनुमाई और किसी का घर बना जाए। कहीं फिक्री ज़रूरत है, कहीं अमली ज़रूरत है, नई फिक्रें जगा जाएं, चलो कुछ काम कर जाएं। कहीं फिक्री ज़रूरत है, कहीं अमली ज़रूरत है, नई फिक्रें जगा जाएं, चलो कुछ काम कर जाए। अभी भी वक्त है यारो, ए इल्म फन के हर कारो, जो सीखा है सिखा जाओ, जो सीखा है सिखा जाओ, जो देखा है दिखा जाओ। रसाई सोच की अपनी गली कूचों में फैलाओ, रसाई सोच की अपनी गली कूचों में फैलाओ। फरोगे नस्ल की खातिर ज़रा सा वक्त दे जाओ, फरोगे नस्ल की खातिर ज़रा सा वक्त ले जाओ। और ये ईसाइयों के लिए स्पेशल, कोई तब्दीली ले आए, कोई तब्दीली ले आए, चलो कुछ काम कर जाए, कोई तब्दीली ले आए, चलो कुछ काम कर जाए। मनोसलवा ना आएगा, मनोसलवा ना आएगा, ज़माना नोच